رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر کی عوام کو آج رات نیو ایئر کے جشن کو منانے کے تحت گلبرگہ پولیس نے دی اہم جانکاریاں اور پہنچائی ضروری گائیڈ لائنز۔ بتائے گئے قوانین اور باتوں کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کی جائے گی قانونی کارروائی۔ گلبرگہ ضلع کے گھانگا پور گاؤں کے قریب گنوں سے بھرا ہوا وزندار لوڈڈ ٹریکٹر گنوں سمیت اچانک بھیما ندی میں جا گرا۔ کانٹریکٹر سچن پانچال کے خودکشی معاملے پر بولتے ہوئے KKRDB چیئرمین اجے دھرم سنگھ نے کہا کہ اس کیس میں BJP لیڈرز پریانک کھرگے کا نام اچھال کر سازش رچتے ہوئے اپنی سیاست چلا رہے ہیں۔ گلبرگہ شہر میں واقع فیروز آباد گاؤں کے قریب خلیفۃ الرحمان درگاہ میں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے گرم بلینکٹس غریب عورتوں میں کیے گئے تقسیم۔ گلبرگہ پولیس نے عوام کو کیا خبردار، فون پر بھیجے گئے نیو ایئر وش کرتے ہوئے لنکس کو بالکل نہ کھولیں ورنہ آپ کا فون ہو جائے گا ہیک اور آپ کے اکاؤنٹ سے ہوگی پیسوں کی چوری۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ شہر میں آج رات 31 دسمبر نیو ایئر سیلیبریشن کے تحت گلبرگہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے کئی سارے انسٹرکشنز اور گائیڈ لائنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے گلبرگہ ضلع پولیس ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ منعقد کرتے ہوئے اہم جانکاریاں اور پیغام عوام تک پہنچائے ہیں۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر میں نئے سال کے موقع پر نیو ایئر سیلیبریشن کی تقریبات کو محفوظ اور منظم انداز میں منعقد کیے جانے کے پس منظر میں گلبرگہ سٹی پولیس نے کچھ ضروری احکامات جاری کیے ہیں۔ تو بتا دیں کہ گلبرگہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عوام کو یہ پیغام اور جانکاری دی جاتی ہے کہ آج رات 31 دسمبر سے نیو ایئر سیلیبریشن کو 12:30 بجے تک ہی منایا جا سکتا ہے اور 1 جنوری 2025 کے ابتدائی اوقات میں عوامی تقریبات پبلک سیلیبریشن کے لیے پولیس اور اعلی حکام کی طرف سے فراہم کردہ رہنما خطوط پر سختی سے عمل پیرا ہوتے ہوئے الگ سے پرمیشن لیتے ہوئے آگے سیلیبریشن منایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہی عوام اس جشن کو منا سکتی ہے۔ اور آج رات محفوظ ماحول کو بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے جس میں تقریباً 250 کے قریب پولیس آفیسرز، ہوم گارڈز، KSRP اور CAR اہلکاروں کو اسٹریٹجک مقامات پر حفاظتی اقدام کے تحت تعینات کیا جائے گا۔ ناظرین کو یہاں پر بتایا گیا کہ اپنے شہر کے اندر نیو ایئر سیلیبریشن کا جشن 12:30 بجے تک ہی ختم ہو جانا چاہیے اور بگ پبلک گیدرنگ کے لیے ذمہ داران کو وقت کی پابندی کے تحت اعلی حکام سے ضروری اجازت نامہ الگ سے حاصل کرنا ہوگا۔ آج نیو ایئر سیلیبریشن میں استعمال ہونے والے ساؤنڈ سسٹم اور لاؤڈ سپیکر کو صرف اتنی آواز میں رکھنا لازم ہوگا جس میں نوائز پولیوشن نہ ہو اور آس پاس کے لوگوں رہائشیوں کو ان آوازوں سے کوئی تکلیف اور پریشانی نہ پیش آئے، ان باتوں کا بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ لہٰذا بتائے گئے قوانین اور انسٹرکشنز کو فالو نہ کرنے والوں پر سخت قانونی کارروائی کرنے کے لیے بھی یہاں پر جانکاری دی گئی ہے۔ آج 31 دسمبر کی رات شراب کے نشے میں دھت لوگوں کے ذریعے ہنگامہ آرائی ہونے پر اور شراب کے نشے میں ڈرائیونگ کرنے والوں پر بھی سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان کی گاڑیوں کو ضبط کیا جائے گا۔ لہٰذا آج کی رات گاڑیوں اور ڈرائیورز کی خاص طور پر اسٹرکٹلی چیکنگ کی جائے گی۔ ساتھ ہی گلبرگہ شہر کی عوام کو یہ بھی بتا دیں کہ پبلک پلیسز، عوامی مقامات پر پٹاخوں کو پھوڑنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور غیر قانونی طور پر پٹاخوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے پھوڑنے والوں پر اور اسے بیچنے والوں پر بھی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ گلبرگہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر یہ بھی بتایا کہ یہاں پر موجود تمام بارز، پبز اور ریسٹورنٹس کو لائسنسنگ اور آپریشنل گائیڈ لائنز کے مطابق ہی اس جشن کو سیلیبریٹ کرنا ہوگا اور اس کے خلاف ورزی کرنے والوں پر بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ گلبرگہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ آج رات نیو ایئر سیلیبریشن کے تحت عوام کو چاہیے کہ وہ پرامن طریقے سے اس جشن کو منائیں اور ٹریفک یا عوامی نقل و حمل حرکت میں کوئی بھی خلل نہ پڑے، اس بات کا بھی دھیان رکھیں۔
लिहाजा जिम्मेदारान को पूरी जिम्मेदारी से इस जश्न के इंतजामात करने चाहिए। ऐसे हालात के पेश नज़र यहाँ के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पब्लिक प्लेसेस पर और सेलिब्रेशन के मकामात पर आज पुलिस डिपार्टमेंट के तगड़े इंतजामात रहेंगे और पुलिस निगरानी के खास तौर पर जगह जगह तैनात किया जाएगा। लिहाजा गुलबर्गा शहर की आवाम से ये अपील और गुजारिश की जाती है कि वो आज रात पुलिस के साथ ताउन करें और बताई गई गाइडलाइंस को फॉलो करें और किसी भी किस्म की मशकूक गलत काम या वाक़े की इत्तला मिलने पर फौरी पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें और इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करके राब्ता करें। नाजरीन को अब एक और अहम खबर न्यू ईयर नए साल के मुतालिक बता दी जाए कि गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट ने तमाम आवाम को ये जानकारी देते हुए होशियार और खबरदार किया है कि आपके मोबाइल फ़ोन पर नए साल की मुबारकबाद देने के लिए अगर कोई भी लिंक आपको सेंड की जाती है तो आप उसे ओपन न करें, क्योंकि इन भेजे गए न्यू ईयर लिंक्स के जरिए आपके फ़ोन को पूरी तरह से हैक किया जाएगा। आपका फ़ोन डाटा एक्सेस करते हुए आपकी फ़ोन डिटेल्स किसी और के पास जा सकती हैं और ऐसे में आपके फोन नंबर्स, डाटा वगैरह के साथ साथ आपका बैंक डिटेल्स भी हैक किया जा सकता है, जिसके बाद आपके अकाउंट में मौजूद सभी अमाउंट को हैकर्स लूट लेंगे, आपके अकाउंट से पैसा चुरा लिया जाएगा। लिहाजा ऐसे में आवाम को होशियार रहते हुए किसी भी न्यू ईयर विश को या लिंक को ओपन नहीं करना चाहिए या अननोन नंबर से आए हुए कॉल्स को कभी रिसीव नहीं करना चाहिए और इस जानकारी को अपने तमाम फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ आप ज़रूर शेयर करें। गुलबर्गा जिला किसान जॉइंट डायरेक्टर जनाब समद पटेल ने यहां पर मौजूद तमाम किसानों को कहा कि तुअर और वाइट जवार की तकरीबन फसल काटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लिहाजा ऐसे में हमारे खेती बाड़ी करने वाले मेहनती किसान इस फसल को काटने की तैयारी में लग गए हैं और ऐसे में गुलबर्गा जिला के तमाम किसानों को यल्लामास की मुबारकबाद देते हुए जनाब समद पटेल ने मजीद कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि यल्लामास के मौके पर हर किसान की फसल अच्छे अंदाज से फले फूले और सभी को इससे अच्छा फायदा हो। गुलबर्गा शहर के फिरोजाबाद गांव के करीब वाक़े मशहूर और मारूफ आस्ताना हजरत खलीफतुर रहमान दरगाह में कल कुछ गरीब लोगों में ठंडी सर्दी से बचने के लिए गर्म कंबल, ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर से कुछ ही दूरी पर वाक़ई मारूफ दरगाह खलीफतुर रहमान दरगाह में कल जनाब अलहाज हजरत सैयद नुसरत मियाँ चिश्ती साहब और महमूद साहब के हाथों से कुछ गरीब ज़रूरतमंदों, बूढ़ी बुजुर्ग औरतों को ठंडी से बचने के लिए ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। लिहाजा इस मौके पर लोगों का बड़ा हुजूम यहाँ देखने को मिला, खास करके गरीब ज़रूरतमंद बुजुर्ग औरतें यहाँ कंबल लेने की लाइन में कतार में खड़ी हुई दिखाई दी। नाजरीन को बता दें कि कॉन्ट्रैक्टर सचिन पांचाल का खुदकुशी का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ते जा रहा है और इसी के चलते गुलबर्गा जिला जेवर्गी तालुका एमएलए और केकेआरडीबी चेयरमैन अजय धर्म सिंह ने हाल ही में खुदकुशी करने वाले कॉन्ट्रैक्टर सचिन पांचाल की मौत पर अफसोस का इजहार किया और साथ में बीजेपी लीडर्स के प्रियांक खरगे को इस्तीफा देने की डिमांड करने की बात पर एतराज जाहिर करते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्टर सचिन पांचाल की खुदकुशी केस को लेकर बीजेपी लीडर्स जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे से इस्तीफा तलब कर रही है, ये सरासर गलत डिमांड और नामुनासिब मुतालबा है। प्रियांक खरगे का इस्तीफा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस मामले की पुलिस जांच कर रही है और अब सीबीआई ने इस केस को सॉल्व करने का बीड़ा उठाया है। लिहाजा ऐसे में बीजेपी लीडर्स जो कि प्रियांक खरगे से इस्तीफा मांग रहे हैं वो एक बेमायने मुतालबा है, क्योंकि जिसने खुदकुशी की है वो और प्रियांक खरगे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। बीजेपी लीडर्स ख्वामखा के प्रियांक खरगे का नाम इस केस में उछाल रहे हैं और ऐसा लगता है कि इसके पीछे उनकी कोई सियासी साजिश छुपी हुई है। मजीद अजय धर्म सिंह ने यहाँ पर कहा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी हुकूमत ने आवाम की भलाई के लिए 5 गारंटी स्कीम्स को नाफिज करते हुए आवाम को, लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया है और साथ ही यहाँ पर कल्याण कर्नाटका के तहत कई सारे तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और यही सभी अच्छे कामों को ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए प्रियांक खरगे का नाम लेकर ये लोग इंतशार पैदा करते हुए गलत बयान करके तहलका कई स्टेटमेंट्स देते जा रहे हैं।
मजीद अजय धर्म सिंह ने कहा कि बीजेपी प्रियांक खरगे को गैर मुतल्लिक़ हक़ाइक़ सामने रखकर इस्तीफा देने के लिए कहकर उन्हें निशाना बनाने और सियासत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि इसमें कौन सच है और कौन झूठ है। लिहाजा ऐसे में बीजेपी लीडर्स को चाहिए कि वो ऐसा मुतालबा करने से पहले 2 बार सोचें। नाजरीन को अब गुलबर्गा जिले में पेश आने वाली एक बड़ी ही सनसनीखेज खबर सुनाई जाती है। गुलबर्गा जिला में वाक़े घानगापुर से बिल्कुल करीब रास्ते पर एक बड़ी सी गन्ने से भरी हुई लोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली भीमा नदी के बिल्कुल करीब अपना वजन ना संभालते हुए भीमा नदी में जा गिरी। जी नाजरीन, नीलोगी गांव के करीब वाक़े जेवरगी तालुका के किसान की गन्ने से भरी हुई ट्रैक्टर भीमा नदी के ब्रिज पर से कल रात देर गए 1 बजे के वक्त गुजर रही थी और इसी दौरान अपना भारी भरकम लोड को लॉरी संभाल नहीं पाई और ड्राइवर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके बाद ये गन्ने से भरी हुई लॉरी गन्ने समेत भीमा नदी में जा गिरी और ये हादसा पेश आते ही ड्राइवर अचानक यहां से गायब हो गया। इत्तला मिलने पर सीपीआई चिन्नया हिरिमठ रावड़ पवाड़े के साथ फायर फाइटर की टीम मुकाम पर पहुंची और फिर नदी में गिरी हुई इस लॉरी को क्रेन की मदद से बाहर निकालने की तैयारी की गई। बता दिया जाए कि ये वाकया हादसा घानगापुर पुलिस स्टेशन लिमिट में पेश आया, जिसके बाद यहां पर मौजूद आवाम में परेशानी का माहौल देखा गया। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।